যে আমি যেখানে থাকি ওখানে আসলে হবে। হ্যাঁ, So there was a steering committee meeting, technical committee meeting held on 14 July before we starting this field work and others. Now, what we have found, in our society, that is, women are mostly engaged in unpaid work, and they have to spend their time on the household activities and other activities. So it is very difficult for them sometimes, despite their willingness to engage themselves in the labor market. So if you have a detailed report and detailed presentation, I will not go every slides, but I will try to focus on the key findings and most pertinent issues that has been highlighted from the study findings. So this is very important. That is why. And so as the women labor force participation increased, but not at the expected level, but the importance of focusing on child care issues equally also important. So why we are doing this study? Basically, we want to country, and also we are now moving towards a child care economy, focusing on that issues. As mentioned by our skilled child care, skillness is very important in terms of different professional perspective, and also investing on the children is very important because they will run the country in future. So we need to focus on, we need to invest on the children, and based on this exercise, as I mentioned, we developed a roadmap for the child care intervention, and also there are some recommendations we have made based on our exercise. So if we look at what are the models, basically child care in Bangladesh, we have found government run daycare, 3 daycare center runs under revenue budget, and then private daycare center. So there is a significant, particularly in the urban areas, the big capital cities, including Dhaka and commercial city Chittagong and other big cities. So private daycare centers also we have seen under this model, and it's very important, employer-based daycare center. Particularly, Bangladesh, ready-made garments is the lifeline of our economy. So ready-made garments workers, that is, they are also feeling that it is very important. So they are working in the garments factories and other factories. So it is very important to have the child care facilities at their factory. And another model, NGO run child care. So NGO run, is different NGOs and different models we will be focusing on, and we will be discussing on this level. Limited funding, service also very greatly. I personally visited quite a good number of factory-based child care centers, including Humming Group. So if we compare Humming Group and other factories, these services are quite different. NGO run, and also it's a holistic approach. Mostly NGO run. They started with the preschool. Individual organization. Home-based, as we mentioned, it's a flexible hours, operate in proximity, in parents seeking child care, and limitations, basically very limited, then expensive services compared to the advertised household, those who are high income group. আরেকটা বড় কারণ আছে, যদি তার বাচ্চাটা একটা কোনো নিম্ন মধ্যবিত্তের একটা বাচ্চা যদি গ্রেভিয়াস ডিজিজে আক্রান্ত হয়, বিশেষ করে লিউকেমিয়া, তারপর হচ্ছে গিয়ে ক্যান্সার, ওইটা লিউকেমিয়া একটা ক্যান্সার, ইভেন ক্রনিক রেনাল ফেলিউর, এইসব ডিজিজে যদি বাচ্চাগুলো আক্রান্ত হয়, ওই পরিবারটা হতদরিদ্রে পরিণত হয়। তো সেই জন্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা প্রজেক্ট রিসেন্টলি লঞ্চ করেছে, আপনারা জানেন কিনা জানি না, আমি দেখলাম কাজের ক্ষেত্রে, তার নাম হচ্ছে SSK, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি, ঢাকার বস্তিগুলির মধ্যে ওদের SSK কার্ড আছে। বাচ্চাগুলোকে যখন এই যে খুব এক্সপেন্সিভ ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, এই যে সিটি স্ক্যান, এই মার্জিনালাইজ ভালনারেবল গ্রুপটা আমি ইয়াটা আনার জন্য, নজরে আনার জন্য আমি প্রস্তাব করলাম। To afford care
care services especially in the rural area, or some also mentioned in the slum areas. There are lots of child are there, and they are also the most of the mother, the working mother, especially in the household sector. So we need to consider that. And tailor the child care services to respect the cultural norms, because we have some social stigma, social perception. It's not favorable for the child care. Most of the parents or the age-old person thinks that this is the duty of the mother to ensure all the services, but they don't consider if the mother is a working mother or needs some special services. So awareness campaign or programs to educate the parents on benefit of the early child. পরিদর্শনটা হলো, তাতে স্যাররা আমাদেরকে 22টার মতো সুপারিশ দেয় এবং সেটা নিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করছি। এবং এই 43টা ডে কেয়ার সেন্টার অনেক মানে চ্যালেঞ্জ আছে, সেই চ্যালেঞ্জ ফেস করে কিন্তু আমরা বেশ দু একটা মানে সমস্যা তো তৈরি হবে, সেটা বাদ দিয়ে কিন্তু আমরা সাকসেসফুল ভাবে রানই করছি। আপনারা কিন্তু জানেন আমরা সামান্য মাত্র একটা সেন্টারের জন্য মাত্র 2 জন কেয়ার গিভার, এবং তারা কিন্তু মানে কোনো পেশাদারিত্ব মানে ট্রেনিংও তাদের নাই, তারা জাস্ট আসতে কাজ শুরু করছে। এইভাবেই কিন্তু তারা এইভাবে আমাদের বাচ্চাগুলা এবং আমাদের স্ট্রাকচার সেটাকে নিরসন করে একভাবে একসাথে এনে এটা কাজে আসলে আমাদের চলমান আছে এবং আমরা কাজ করছি, আসলে করছি না সেটা একদিনে তো আসলে সব রেজাল্ট পাওয়া যাবে না, কারণ আমরা মাত্র গত অর্থ বছর থেকে আমরা শুরু করেছি এবং আইনটা হয়ে গেছে ডে কেয়ারের, এখন বিধিমালাটা করারও চলছে, এটাও প্রায় 60% উপরে কোনো কাজ হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমার মনে হয় যে আমরা আপনাদের এই মানে ইয়েটা আমাদের রিকমেন্ডেশনগুলো আমাদের আরো বেশি এগিয়ে যাবে আমাদের চাইল্ড কেয়ারে কাজ করার জন্য, মানে আমরা আশাবাদী আর কি। আমরা একটা বাচ্চার আসলে একটা চিলড্রেনের যেটা গ্রুমিং চিন্তা করি, আমি যদি গ্রুমিং বলি তাহলে গ্রুমিং এর আমার সব কিছুকে চিন্তা করতে হবে, তার ফিজিক্যাল গ্রোথ, তার মেন্টাল, তার ফিজিক্যাল হেলথ, তার মেন্টাল হেলথ, তার কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট, এই প্রত্যেকটা জিনিসের বিষয়গুলো এখানে আসবে। তো এখন আমরা যতটুকু দেখতে পাই যে আসলে এই চাইল্ড কেয়ার সেন্টারগুলো একটা কনফাইন্ড একটা সেন্টারের মধ্যে, লাইক আমরা যদি আমার বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে বলি যে আমাদের অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো যেরকম প্রথমে একটা বিল্ডিং বেস ছিল, তো বিল্ডিং বেস থাকার ফলে যেটা হয় যে তারা দে ক্যানট প্লে ইন দ্য গ্রাউন্ড। তো যখন আমি প্লে ইন দ্য গ্রাউন্ড করতে পারছি না, তখন আমি কি করছি, আমরা কিন্তু প্রোভাইড করছি হচ্ছে তাদেরকে ডিভাইস, লাইক প্রত্যেকটা সেন্টারে দেখবেন আপনি যে টিভি দেয়া আছে, ওখানে প্রত্যেকটা সেন্টারে টিভি, দেন হচ্ছে গান বাজনা, তারপরে হচ্ছে হাই ভলিউমে গান শোনা, এভরিথিং ইজ দেয়ার। তারা যে খেলতে পারে এই স্কুলগুলো তৈরি করে দেয়, কারণ আমার এই ডেভেলপমেন্টের জন্য এই বিষয়গুলো খুবই দরকার। নাম্বার 2 হচ্ছে শিশুরা কখনো বন্দি থাকতে চায় না, দে নিড দি ওপেন, দে ওয়ান্ট টু সি দ্য স্কাই, দে ওয়ান্ট টু প্লে ইন দ্য প্লেগ্রাউন্ড, দে ওয়ান্ট টু ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ আদার পিপল। যেরকম আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমরা মহল্লাতে গিয়ে পাড়া মহল্লার সাথে এক মহল্লা থেকে আরেক মহল্লা, ইভেন অনেক ডিস্টেন্সে গিয়েও ইউজ টু প্লে ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, and other হলো যে just we can share our views, we can exchange our emotions, we can exchange our our inner কি বলা যেতে পারে যে দুঃখ কষ্ট যেটাকে বলছি আমরা। তো এই বিষয়গুলো মানুষের থাকে এবং at the same time তখন আমি এই যে শেয়ারিং পলিসি, আমি যে খাবারগুলো ভাগ করে খাওয়া, এটা কিন্তু আপনি আমার এখানে দেখবেন যে বাচ্চাদেরকে যখন আমি চাইল্ড কেয়ারে দিচ্ছি, they are providing with the same meal, they are providing with the same quantity as well, কিন্তু কেউ কারোর নিয়ে খাচ্ছে না। হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে যে একই ধরনের জামা পরছে, একই প্যাটার্নের সব কিছু তারা পরছে, একই ড্রেস তারা পরছে, হ্যাঁ দিস ইজ একটা ইউনিফর্ম আছে, কিন্তু তাদের ভিতরে যে একটু চিন্তা চেতনার মানসিকতার একটু ডিফারেন্স জানা দরকার। প্রত্যেকেই যে প্রত্যেকের একটা চয়েস করার বিষয় আছে, লাইক কোনো বাচ্চাকে কোনো ড্রেস মানে বিশেষ করে আমাদের গভর্নমেন্ট ইগুলাতে তারা কখনো তাদের ড্রেসটা চেঞ্জ করতে মানে চুজ করতে পারে না, কারণ এটা পসিবল হয় না যে আমরা তাদেরকে নিয়ে ড্রেস কিনে দিই। আমরা তাদের জন্য ড্রেস চুজ করি, মেয়েদের জন্য একরকম, ছেলেদের জন্য একরকম, এবং এগুলো আমরা নির্ধারিত করে দিয়ে আমরা পোশাকগুলোকে ক্রয় করি।
কিন্তু আমরা যদি বাচ্চাদেরকে শপিং এ নিয়ে যেতে পারতাম, আমরা যদি বাচ্চাদেরকে ফিল্ডে নিয়ে যেতে পারতাম, যেমন আমি ইলেকট্রিক কি বলে যে রোড সিগন্যাল কি একটা শপিং সেন্টারে বা শপিং মলে কি করে হাউ টু পারচেজ, হাউ টু প্রকিউর দি goods and other things or other food items. We usually do not give them that sort of training. Without much further ado, I'd like again to thank you so much for all your inputs, for your commitments, and for your expression of support. And this is not going to be the last, so we'll be seeing each other soon by the end of the month when we review the roadmap. So once again, thank you so much. Wish you all the best. Happy weekend and safe journey back home. Assalamualaikum. আপনি দেখেন সেখানে কিন্তু ওরা বলে অনেক হাউসহোল্ডের জন্য তাদের ইনকামের 25 থেকে 32% পর্যন্ত তারা কিন্তু চাইল্ড কেয়ার ব্যয় করে। আমি দীর্ঘদিন যুক্তরাজ্যে ইউকেতে চাকরি বাকরি করেছি এবং আমি জানি ওখানে অনেক সময় কোনো কোনো হাউসহোল্ডের 45 to 55% they spend on child. আপনারা এখন জানেন যে অনেক দেশে কিন্তু তারা এই মাতৃত্বকালীন ছুটির সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু পিতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া শুরু করেছে, অ্যাটলিস্ট 2 সপ্তাহ দেয় বা কোথাও আরেকটু বেশি দেয়। তো এই ব্যাপারগুলো থাকে। আপনারা দেখেন অবাক হবেন, আপনারা দেখেন যে র্যাপিড আইএলওর যে সার্ভে হয়েছে সেখানে দেখবেন যে অনেকেই বলছে যে বাচ্চা থাকে, বিশেষ করে নারীরা বলছে তারা কাজে কিন্তু মনোযোগী হতে পারে না, তাদের যেভাবে প্রমোশন হওয়ার কথা পাচ্ছে না, জব ক্ষেত্রে তারা কিন্তু ভালো করতে পারছে না। বিদেশে কিন্তু এরকম এক্সপিরিয়েন্স আছে। শব্দটাকে এই জন্য বলা হয় কি জানেন, শব্দটাকে বলা হচ্ছে মাদারহুড পেনাল্টি। এটা ইনফ্যাক্ট প্যারেন্টহুড হতে পারে, অনেক সময় পুরুষ হয়তো পরে এফেক্টেড হবে, কিন্তু এটা সত্যি। এতগুলো কথা বললাম এই কারণে যে এই যে কাজটা করছে আইলো, এটা কিন্তু সিগনিফিকেন্স আমাদের বুঝতে হবে এবং আমরা অত্যন্ত আইলোকে থ্যাঙ্কস বলতে চাই যে তারা এরকম একটা কাজে এসেছে এবং আমাদেরকে হেল্প করছে যে আমরা যেন কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আমাদের এই র্যাপিড আইলো সার্ভে এসেছে যে যদি কোনো হাউস হোল্ডার 6 বছরের কম বাচ্চা থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে তাদের নারীদের লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশনটা 6% পয়েন্টস কিন্তু কমে যাচ্ছে, মানে শহরের তুলনায়, মানে গ্রামের তুলনায় শহরে কিন্তু কমে যাচ্ছে। এটাও বোঝায় যে কেন চাইল্ড কেয়ারটা এত বেশি সিগনিফিকেন্ট হয়ে যাচ্ছে। এই আলোচনা থেকে আমরা এই যে গবেষণা আমরা এখানে উপস্থাপন করলাম, যেখানে রোড ম্যাপ করার চেষ্টা করছি, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য ডাইরেকশনটা কি, পথ নির্দেশক কি, আমরা কোথায় যেতে চাই, এটা কিন্তু আমাদেরকে বের করা। এবং পরের দিনগুলো যদি চিন্তা করেন আমাদেরকে আরো কিছু ফিডব্যাক দিন, আমাদের রিপোর্ট হয়তো অনেক বেশি কিন্তু আরো বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন যেতে হবে। সে তিনটা আমাদের ডিরেকশন থেকে আমরা চাইল্ড কেয়ার ইকোনমিটাকে কোথায় নিয়ে যাবো, এটা এই প্রসঙ্গে যেটা না বললেই নয়। আমাদের কিন্তু একটা টেন্ডেন্সি ছিল অনেকদিন ধরে, আমরা শাইনি বিগ লার্জ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্টসে কিন্তু আমরা ইনভেস্ট করেছি, দৃশ্যমান প্রকল্প, বিরাট বিরাট ব্রিজ হতে হবে, সেখান থেকে হয়তো অনেক দুর্নীতি করা যায় বা দেখানো যায় যে ভাই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। সোশ্যাল সেক্টরে আমরা কি হাত দিয়েছি?